Hello, am I audible? Hello, please let me know in the chat box so I can get an idea whether I am audible or not. Okay, thank you. So, in the last lecture, I dealt with the age of Milton, and it was a general lecture which carries the discussion of the life of John Milton and the major works. I did not discuss one important work in that lecture, that is Paradise Lost, because it is an epic which required a separate discussion. So let us rewind the important works of uh, Milton. For example, he was born in 1608, died in 1674. He lived his life, and his literary period generally falls into three periods: Carolingy year 1641, 1642, and 1643. These are the important years in his life period because most of the important prose works were written during this period. And we talked about some other details like that he was disturbed by his married life, and that is reflected in particularly one of the essay. Then I told you the first important work, or you can say first major English poem, that was on the death of a fair infant dying of the cup. That was the poem written on the death of his sister's baby. He died, that baby was died because of the cough. So that is the first major poem of Milton that was published in 1628. Then you have so many works like on the morning of Christ's nativity, commerce, that is one of the mask. Then you have some works, the doctrine and discipline of divorce, that was published in 1643. That was important document in this period. Okay, then you have we talked about one important essay, that is of education, which is important and relevant in the modern time. Then the tenure of kings and magistrate, treatise of civil power. Another thing which I did not mention in the in the last lecture, that is that Andrew Marvell, one of the metaphysical poet who is known for his poems like Garden, the definition of love, and to his coy mistress. These are the famous poems of Andrew Marvell. And he is famous for one of the philosophy, that is carpe diem. Carpe diem means seize the day. મતલબ આપણે સંસ્કૃતમાં ઘણી વખત નથી કહેતા ઘી જોવું કરીને પણ ઘી પીવો, બરાબર? તો એ જ જે ફિલોસોફી છે, that is carpe diem. We will talk about that
when we will talk about the group of metaphysical poets. Okay, એ આજે જ આપણે કવર કરીશું. But just remember, Andrew Marvell was one of the assistant of John Milton. As I've told you that in the year 1653, he became blind, and most of the works were published with the help of his daughters and Andrew Marvell. So remember this question, because this is asked in GATE exam as well as in several NET exam, that who was the assistant of Milton, and the name of the metaphysical poet is Andrew Marvell. Remember this thing. Okay, and as I've told you, when the Commonwealth period means Oliver Cromwell, when he became the Lord Protector of England, Lord Protector means you can say that like a Prime Minister. જે છે મોનાર્કીની જે જગ્યા છે એ લોર્ડ પ્રોટેક્ટર શબ્દ વપરાયો હતો એન્ડ્રુ માર્વલ માટે. સોરી, ઓલિવર ક્રોમવેલના જે રૂલિંગ પીરિયડ જે છે એમને ગવર્મેન્ટ પોસ્ટ આપવામાં આવી હતી મિલ્ટનને, અને એ વખતે જે આસિસ્ટન્ટ હતા એ આસિસ્ટન્ટનું નામ છે એન્ડ્રુ માર્વેલ. તો આ પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે, તો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ હી વોઝ અ સેક્રેટરી ફોર ફોરેન ટંગ્સ, અને આ જે છે એમની મુખ્ય ડ્યુટી હતી કે લેટિન જે લેટર્સ છે એમાં જે લેટર્સ છે એને લેટિનમાં ટ્રાન્સલેટ કરવામાં. મેં તમને શરૂઆતમાં એમની લાઈફ વિશે જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ હી હેડ કમાન્ડ ઓવર વેરિયસ લેંગ્વેજીસ લાઈક લેટિન, ગ્રીક, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, Hebrew, and Milton is considered as one of the greatest greatest poet and well-educated poet, because he did his master and graduation from the Cambridge University. So he was very versatile personality of that period. Okay, so remember these things. And later on, as I've told you that El Elguero, Tu Spencero, these are the two poems which are generally known as companion poems, and these poems means El Elguero means the happy man, and Tu Spencer વારંવાર પૂછાય કે Tu Spencer, બંને પોએમ સાથે અભ્યાસ કરો તો જે છે એ તમને એનો વધારે ખ્યાલ આવે બેટર. તો આ બંનેનો મીનિંગ શું થાય છે? ટુ સ્પેન્સેરો એનો મીનિંગ છે સેટફુલ, અને એલ એલ્ગીરો એનો મીનિંગ છે હેપી મેન. આ મીનિંગ પણ પૂછાયેલા છે. Another thing is that he wrote a poem on his blindness, which is a sonnet that is on his blindness. Another thing is that one of the other sonnet, the title of that sonnet is on Shakespeare. On Shakespeare, remember that thing. Then I talked about Lycidas, which is you can say an pastoral elegy, and that was published in 1637, and you have 193 lines, and it is written on the death of Edward the king, who was the classmate during the graduation period of Milton. So remember these things. Now I want to talk about important work, that is Paradise Lost. Now Paradise Lost you have studied in your semester, I think, and most of the time book number 1, book number 4, book number 9. These are the 4 important books which are prescribed in the syllabus of the universities. And book number 1 is important because it is the first book. So in every epic, book number 1 become very important. For example, Iliad, Aeneid, or you can say the Fairy Queen. So book number 1 is important, and you have, of course, book number 9, where you have the fall of Adam and Eve. So remember these two books જે છે તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. Now the story is about the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel, and the villain is Satan, whose name is actually Lucifer, and the meaning of Lucifer is pride. Okay, excessive
pride, which is known as hubris in Greek literature. So remember this thing, Satan, or you can say Lucifer, and he was once upon a time an angel who was very close to God, but because of his excessive pride, he particularly revolted against the God, and that is the reason of the downfall. And who those angels who supported Satan, they are known as fallen angels. Okay, so remember these things. And actually this is a story which is taken the material, source material, from Bible. ઓકે યુ નો અબાઉટ બાઇબલ. તો પેરેડાઇઝ લોસ છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એની જે સોર્સ મટીરિયલ છે બાઇબલમાંથી લેવામાં આવેલું છે, બરાબર. નાવ another important thing is that whether you can consider this poem as an epic or not, that is the debatable issue. One of the critic, the father of English criticism, John Dryden, who wrote on this subject, Paradise Lost, and he didn't consider Paradise Lost as an epic. And there are some reasons. Because generally, what happens that you can find particularly the one of the important characteristic of an epic is you have war. But in this epic, you cannot find the war. And of course, there is a war, you can say battle going on between the clash between Satan and God. But there is no direct war. God is not involved. Whatever God told, that is the message is carried by the angels. The God's message is given by angels to Adam and Eve. So God is not directly involved in this process. Another thing is that actually Milton himself confessed that he wanted to write an epic on King Arthur, and he wanted to write on the Arthurian knights, which we discuss in particularly the Fairy Queen of Edmund Spencer. બરાબર. તો એ જે છે એના પર સ્ટોરી લખવા માંગતા હતા. અને આગળ જતા શું છે કે એ જે સ્ટોરી છે એને હું જે છે એમને ચેન્જ કરી દીધું સબ્જેક્ટ મેટર, because he believed that this subject or this theme would not attract the majority of the people. Means King Arthur is limited to the Britishers, or you can say European countries. So he changed his mind, and he wanted to write on a subject matter which is universal. And then he thought about this subject matter, where he wanted to talk about the fall of man. And this is a universal subject which appeals to all the people, where you have the story of fall of Adam and Eve, means the humankind, human beings. ઓકે, સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. જ્હોન ડ્રાઇડન જે છે આમનું ક્રિટિઝમ કર્યું છે. જોસેફ એડિશન જે છે આગળ જ આપણે જોઈશું તો એમનું ક્રિટિઝમ છે મિલ્ટન ઉપર પર્ટિક્યુલરલી છે, બરાબર. ડૉક્ટર જોન્સન છે ઓન ધી લાઈફ્સ ઓફ પોએટ્સ, એમાં જ્હોન મિલ્ટન છે એમનું જે છે બાયોગ્રાફી છે એમાં મેન્શન કરેલી છે. તો he considered Milton as one of the greatest poet. And later on you have T.S. Eliot, who particularly was not interested in Milton's poetry. And there are some reasons, and he gave some arguments why he disliked the poetry of Milton, that we will discuss when we will talk about criticism. Okay, just remember that subject matter is taken from Bible, and it is the story which talks about the fall of man. And now I am going to talk about a book wise summary. You have book number 1, which is generally prescribed in your syllabus. And in book number 1 you have invocation. Invocation is one of the characteristic of an epic, where
invocation means pratna, prayer. When the writer is writing on such a subject matter and he is writing an epic, at that time he needs the support of God. So he asked God to support him and particularly provide the strength to write in such an epic work. So Milton invokes the God apart from of studies, of ambition, of power, so of marriage. The essays of Montaigne, the father of essay, most of these essays start from on cannibals, for example, on marriage. So that is the French style, and Latin style generally start from off. So Milton was heavily influenced by Latin language, and you can find so many that epic similes, which is known as you can say epic similes, because most of the similes were used by Homer. So that is sometimes named as Homeric similes, or you can say epic similes. So in these epic similes in Paradise Lost, you get an idea of Milton's broad knowledge of various subjects. And in fact, he was one of the person who met Galileo. તમને આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે કયો કન્ટેમ્પરરી જે છે માણસ જે છે એનો રેફરન્સ પેરાડાઇઝ લોસ્ટમાં જોવા મળે છે, તો એ જે છે નામ છે ગેલેલિયો. એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ દેટ મિલ્ટન જે છે ગેલેલિયો જોડે જે ટેલિસ્કોપ હતું એ ટેલિસ્કોપનું જે છે એના મદદથી એમને આકાશ દર્શન કરેલું હતું, બરાબર. અને એનો મેન્શન છે એ પેરાડાઇઝ લોસ્ટ બુક નંબર 1માં તમને જોવા મળે છે. તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. આ પ્રશ્ન તમને નેટની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, તો એના પર ફોકસ કરજો. તો કન્ટેમ્પરરી કોઈ માણસનો યુઝ થયેલો હોય પેરાડાઇઝ લોસ્ટમાં તો એ છે ગેલેલિયો. અને બીજી વસ્તુ છે કે એમને ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ છે મિલ્ટને પોતે કરી અને આકાશનું દર્શન કરેલું છે, એવું જે છે કહેવાય છે. Now the invocation runs for you can say for more 20 or 21 lines. I don't remember the exact number of lines, but એમાં જે છે સબ્જેક્ટ મેટર પણ કહી દે છે that here Milton says that I wanted to talk about the fall of man, and you can say that justifies the ways of God to man, justifies the ways of God to man, બરાબર. તો આ એનું સબ્જેક્ટ મેટર છે. અને આ જે છે ઇન્વોકેશન, એ તમને એક પ્રશ્ન આ રીતે પણ પૂછાયો છે કે પેરાડાઇઝ લોસ્ટ છે જે આખું એપિક છે એમાં કેટલી વખત ઇન્વોકેશન જોવા મળે છે. તો બે બુકમાં તમને ઇન્વોકેશન જોવા મળે છે. એક નંબર બુક નંબર 1 જેની શરૂઆત છે ઇન્વોકેશનથી થાય છે, અને બીજું છે બુક નંબર 4 જેમાં તમારે ફરીથી ઇન્વોકેશન એટલે કે પ્રાર્થના છે જોવા મળે છે. સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ, બરાબર. તો બુક નંબર 1 અને 4 યાદ રાખજો. બીજી વસ્તુ છે કે generally epic start from the middle sometimes. So here that is the case. અહીંયા જે સેટાન છે in the book number 1, Satan is lying on the burning lake, just fallen from heaven, and he wanted to take revenge against the God. And you have Beelzebub, who is next to Satan. Remember this name, Beelzebub, જે મેન્શન થયેલું છે તમારી જોડે ડોક્ટર પોસ્ટસ જે બુક છે એમાં બેલ્ઝીબબનો રેફરન્સ છે તમને જોવા મળે છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. Another thing is that now what happens that most of the fallen angels, they were defeated by God, and Satan provides a motivation, much needed motivation to these fallen angels. And Satan's speech is, you can say, one of the beautiful lines of book 1 are given to the character of Satan.
And that is why sometimes critics believe that, which becomes very important in this context, where he said that whether knowingly or unknowingly, Milton is in favor of Satan. And when you are reading book number one, at that time you can find that the most beautiful lines are given to the character of Satan. And of course, there is a defeat of Satan at the end of book number 10, but it is very late, you can say. And these are the reasons where Dryden said that he gives this argument that that is the reason that I do not consider Paradise Lost an epic, because sometimes you believe that Satan is the hero of the entire epic. Okay, now what happens? Most of the fallen angels looks very unhappy, and still Satan does not lose his hope. And sometimes I believe revolt and let's fight against the God. તો આ બધી ઘણી બધી લાઈન છે, આવી તો એક્ઝેક્ટલી મને યાદ નથી, પણ તમે જે છે સર્ચ કરી શકો છો. બુક નંબર 1 ની જે સેટાન સ્પીચ ગૂગલ પર સર્ચ કરશો તમને ઘણી બધી લાઈન મળી રહેશે. Now the point is that but now it is time that we have to fight against the God, and he provides the much needed motivation to the fallen angels. અને આગળ જતા જે ફોનલ એન્જલ્સ છે એક પેલેસ બનાવે છે, જે એક ટેમ્પલ જેવું સ્ટ્રક્ચર છે, અને એનું નામ આપવામાં આવે છે પેન્ડોમોનિયમ. પેન્ડોમોનિયમ. તો તમને આ પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ભાઈ ફોલન એન્જલ શું બનાવે છે? તો પેન્ડોમોનિયમ. અને આ જે છે એ બુક 1 માં પેન્ડોમોનિયમ છે અને એના ફોલન એન્જલ્સ છે બનાવે છે. અને આ પછી જે છે બુક નંબર 2 જે છે એ ચાલુ થાય છે. અને બુક નંબર 2 જે છે એમાં સેટાન જે છે he becomes the king of pandemonium, ruler of the pandemonium. અને બુક નંબર 1 માં એના માટે એક શબ્દ એને વાપર્યો છે, it is better to reign in hell than serve in heaven. કે પોતાનું જે છે નર્કમાં છે રાજા બનવું સારું છે, જે એના કરતા કે સ્વર્ગમાં રહીને હું એક સેવા કરતો ભગવાનનો એક સેવક હોઉં એના કરતા. તો અહીંયા એ જે પેન્ડોમોનિયમ છે એનો એ રૂલર બતાવવામાં આવે છે. અને એ પછી ફરીથી એડ્રેસ કરે છે ફોલન એન્જલ્સને, અને he hopes કે we will regain heaven again. અને પછી they discuss, means the fallen angels and Satan discuss that the debate that what is the most effective way to fight gods. અને બેલ્ઝેબબ છે એ પ્રપોઝલ મૂકે છે કે that is Beelzebub says that rumor is that God is building a new world and they should check this new world. અને પછી આગળ જતા they came to know that in the new world God has created human beings and their name is Adam and Eve. So finally Satan decides that we have to particularly disturb Adam and Eve. અને આ રીતે આપણે ગોડની જે નજીક છે, ભગવાનની જે નજીક છે સૌથી એડમ એન્ડ ઈવ, એને આપણે છે મોહરું બનાવી અને આ રીતે બદલો લઈશું. તો એ બુક 2 માં જે છે બેલ્ઝીબબ છે એ આ પ્રપોઝલ મૂકે છે, અને એ પ્રપોઝલ છે એને સ્વીકારવામાં આવે છે. એન્ડ પછી આગળ જતા જે છે સેટાન કન્વિન્સીસ ધી ફોલન એન્જલ ટુ ઓપન ધ ગેટ. અને આમાંથી જે છે ગેટ છે એમાં હેલ અને હેવન વચ્ચે જે છે એ રસ્તો બને છે. અને આના કારણે એક કેઓસ જે છે એ બુક નંબર 2 માં જોવા મળે છે. અને આ રીતે જે છે એક ગોલ્ડન ચેન છે એ બની અને પર્ટિક્યુલરલી તમારી વચ્ચે પેન્ડોમિનિયમ અને હેવન જે છે એ વચ્ચે એક રસ્તો બને છે. એ બુક 2 માં જે છે મિલ્ટન ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. બરાબર. તો બુક 2 માં મહત્વની વસ્તુ એ છે કે બેલ્ઝીબબ જે છે એ પ્રપોઝલ આપે છે. બુક 3 જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી ગોડ છે એ આવે છે, and he is looking down at his angels, and particularly he has created Adam and Eve.
અને પોતે સેટાનને પણ જોવે છે. એન્ડ હિઝ સન, જેનું નામ છે એ હજુ સુધી એમને પાડ્યું નથી, પણ આગળ જતા આપણને ખબર પડશે કે ધ સન ઓફ ગોડ મીન્સ જીસસ ક્રાઇસ્ટ, બરાબર. એ એની જોડે સીટ્સ ઓન હિઝ રાઈટ, મતલબ કે એમની બાજુમાં બેઠેલા છે જીસસ ક્રાઇસ્ટ, એ જે છે વસ્તુ છે. હી સી સેટાન અપ્રોચિંગ ધ ન્યૂ વર્લ્ડ. ભગવાનને ખબર હોય છે કે સેટાન છે એ આ ન્યૂ વર્લ્ડ પર એની નજર મંડીને બેઠો છે. ગોડ ડિસ્ક્રાઇબ સેટાન્સ મેલિસિસ ટુ હિઝ સન, મતલબ કે જીસસ ક્રાઇસ્ટને જે ગોડ આ બધી વસ્તુ કહે છે. હી ટેલ્સ his son that Satan will not you can say succeed in his corrupt design or his corrupt plan. But what happens that everyone has a choice, and ultimately obedience. What happens that of disobedience, that is the first line. અને ભગવાન જે છે એડમ એન્ડ ઈવ જ્યારે ક્રિએટ કરે છે ત્યારે એમને કીધેલું હોય છે કે યુ કેન ડુ એવરીથિંગ, બટ you cannot eat the fruits of knowledge, the fruits of knowledge tree. અને એ જે છે એના સિવાય ઈડન, જે ગાર્ડન ઓફ ઈડન છે એમાં એડમ એન્ડ ઈવ છે, દે આર લિવિંગ હેપીલી. બટ વોટ હેપન્સ કે સેટાન જે છે ઇમર્જ, અને એ જે છે હી, you can say that from the gate of the hell, he sees the universe, means the world created by God. And you have one of the character, that is cherub, CHERUEB, cherub. એ એક book 3 છે, આનાથી to doubts with himself. And he believes that he regrets that why he has rebelled against this God, because the world created by God is so much beautiful, so much beautiful, and he is, you can say, attracted by the wonders of God. And what happens that after seeing that all these things, Adam and Eve, they are living in this beautiful place called paradise, મતલબ કે સ્વર્ગ જેવું છે એ ગાર્ડન ઓફ ઈડન જે છે. અને આ વખતે જે છે he overhears the discussion going on between Adam and Eve, and they are talking about the forbidden fruits of the knowledge tree. અને આ પછી જે સટાન છે એક આઈડિયા મેળવે છે કે ભગવાને જે છે આ ના પાડેલી છે કે આ વસ્તુ નથી કરવાની, તો એ વસ્તુ માટે એ ટેમ્પ્ટ કરવાનું જે છે એ વિચાર જે છે બુક નંબર 4માં આવે. એન્ડ this is the one of the book which is generally prescribed in some universities syllabus. So તમે જ્યારે જે છે એ બુક છે સમરી વાંચતા હોય તો બુક નંબર 4ની જે સમરી છે એના પર થોડો ફોકસ વધારે કરજો. બુક નંબર 1 અને 9 છે એ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, પણ બુક નંબર 4 દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ વોટ હેપન્સ કે આગળ જે છે સેટાન જે છે હી ટ્રાયસ ટુ ટેમ્પ ઈવ, બટ સડનલી જે છે એ તરત જ પોતાના પ્લાનમાં જે છે સક્સીડ નથી થતો. અને આગળ જે છે સેટાન પછી બુક નંબર 5 છે એમાં યુદ્ધની જે છે તૈયારી કરે છે. હી પ્રિપેર્સ ફોર અ ફાઇટ. અને આગળ જતા જે છે પેરાડાઇઝ લોસ્ટની બુક નંબર 5 છે એમાં એક મોર્નિંગ છે જેમાં ઈવ રિલેટ્સ ટુ એડમ ફોર ટ્રબલસમ ડ્રીમ, મતલબ કે બુક નંબર 5માં છે એક પ્રકારનું સ્વપ્ન આવે છે અને એ સ્વપ્નમાં ઈવ છે એને એવું દેખાય છે કે આગળ જતા કંઈક ખરાબ થવાનું છે. અને જે વસ્તુ જે હકીકતમાં જે આ ડ્રીમ છે એ બુક નંબર 9માં જે છે એ બને છે, બરાબર. બટ God observes the, you can say, the character of Adam and Eve, and he feel pity for this character Eve. અને તરત જ છે પોતે ગોડ છે બીજા એક એન્જલ જે છે રાફેલ, એને પોતાની સાઈડ છે એને બોલાવે છે અને ફરીથી ગોડ છે એ એડમ એન્ડ ઈવને જે છે એક પ્રકારની વોર્નિંગ આપે છે કે ભાઈ આવું તમારી જોડે થઈ શકે છે, કોઈ પણ ટેમ્પટેશનમાં તમે આવતા નહીં. So he instruct Raphael to tell Adam about the danger, કે ભાઈ આગળ જતા શું થવાનું છે, બરાબર. And what happens when Raphael arrives in paradise, he was welcomed by the couple,
After that, you have a male. Eve leaves the scene and allows Raphael to speak to Adam. મતલબ કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ થતી હોય છે એ દરમિયાન વાતચીત હોય છે, એ દરમિયાન ઈવ છે હાજર નથી હોતી, અને રાફેલ જે છે એ બધી વસ્તુ જે છે એડમને કહે છે કે ભાઈ આવું થશે, એન્ડ હી ગિવ્સ વન કાઇન્ડ ઓફ વોર્નિંગ. એન્ડ રાફેલ સેઝ ધેટ મેન ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ બીઈંગ ઓન અર્થ. મતલબ કે માણસ જાત છે એમને લોજિક, રીઝન, આ બધું જે છે વિચારવા માટે આપેલું છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ગોડ ગિવન એબિલિટી. મતલબ કે ભગવાન જે છે આપણને ક્રિએટ કર્યા છે ત્યારે લોજિક છે, રીઝનિંગ છે, એ બધા જે તર્ક જે કરવાના જે છે એ ઓપ્શન આપેલા છે. તો ડાયરેક્ટલી ભગવાન એવો કઈ મેસેજ નથી આપતા. પોતાના જે મેસેન્જર છે, એન્જલ જે છે, એમના મેસેજ કન્વે કરે છે. અને ફરીથી એક પ્રકારની તમે કહી શકો કે વોર્નિંગ આપે છે એડમ્સ ટુ ઓલવેઝ ચૂઝ ઓબિડિયન્સ ટુ ગોડ. મતલબ ભગવાનને જે છે તમે હંમેશા જે છે એ એમને જે કીધું છે એ ફોલો કરો. બરાબર. તો આ જે છે જે સ્ટોરી છે એ તમને બુક નંબર 5 માં કહેવામાં આવેલી છે. અને આગળ જતા વોટ હેપન્સ કે આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ રાફેલ આગળ જતા ગોડને રિપોર્ટ કરે છે. અને પછી તમારી જોડે બુક નંબર 6 આવે છે, જેમાં ફરી આ સ્ટોરી છે જે રાફેલ કન્ટિન્યુઝ ટુ રિલેટ હાઉ યુ હેવ અનધર કેરેક્ટર માઇકલ એન્ડ ગેબ્રિયલ. જે છે ફરીથી માઇકલ અને ગેબ્રિયલ એ બંને પણ એન્જલ છે, અને એમની જે લડાઈ સેટાન સાથે થાય છે એની સાથે જે છે મુલાકાત પણ થાય છે. એન્ડ માઇકલ ડીલ્સ સટાન અ બ્લો વિથ અ લાર્જ સ્વોર્ડ એન્ડ ધ રિબેલિયસ એન્જલ. એટલે કે જ્યારે લડાઈ થાય છે ત્યારે માઇકલ જે છે ભગવાનની સાઈડ તરફથી, તો એ સટાન છે એને એક ઇન્જરી પહોંચાડે છે પોતાની તલવારથી. બરાબર. અને ગુડ એન્જલ્સ પિક અપ માઉન્ટેન્સ એન્ડ મૂવ ધેમ અક્રોસ ધ બેટલફીલ્ડ. એટલે કે એક પ્રકારની તમે કહી શકો કે એપિક બેટલ જે છે એ ડાયરેક્ટલી ગોડ ઇન્વોલ્વ નથી, પણ ગોડના જે એન્જલ્સ છે અને ફોરેન એન્જલ્સ છે એમની વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે. અને આ યુદ્ધ છે એમાં સેટાન છે એની આર્મી છે એક પ્રકારની ડિફીટ મેળવે છે. અને આ રીતે જે છે ગેટ્સ ઓફ જે હેવન છે એમાંથી આ લોકો હેલમાં છે જતા રહે છે. બરાબર. ધ ફોલન દે ફોલ ફોર 9 days. બરાબર. અને 9 દિવસ માટે જે એ હેલમાં રહે છે સળંગ. આ બધી વસ્તુઓ જે છે તમારે એ બુક નંબર 6 માં કહેવામાં આવે છે. આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધી શોર્ટ સમરી ઓફ ધીસ બુક નંબર 1 to 12. બરાબર. તો આ જે છે બુક નંબર 6 છે, જેમાં તમારે કહી શકાય કે એક પ્રકારની એપિક બેટલ છે એ જોવા મળે છે. આગળ જતા બુક નંબર 7 આવે છે, જેમાં એડમ છે એ પાછો જે છે પોતાના અસ્તિત્વનો જે છે એ વિશે થોડાક સવાલો પૂછે છે. જેમ કે પોતે અબાઉટ હાઉ હી કેમ ઓન ધ અર્થ, હાઉ એન્ડ વાય ધ અર્થ વોઝ ક્રિએટેડ. મતલબ કે પોતાને જે તર્ક કરવાની જે શક્તિ આપી છે એનો ઉપયોગ કરીને અમુક પ્રશ્નો ભગવાનને પૂછે છે. મતલબ કે ફોલન એન્જલ જે છે એને પૂછે છે. અને એ એન્જલનું નામ છે એ રાફેલ છે. રાફેલ છે એ પછી આમનું સ્ટોરી કહે છે કે સટાન જે છે એમનો ફોલ કઈ રીતે થયો એ છે. પછી એ કારણ આપતા કહે છે કે ભાઈ આફ્ટર ધેટ હેવન હેડ લોસ્ટ હાફ ઇટ્સ પોપ્યુલેશન. મતલબ કે જે ફોલન એન્જલ છોડીને ગયા એટલે અડધી વસ્તી છે શું થઈ ગઈ. એના કારણે ભગવાને છે શું છે તમને ક્રિએટ કર્યા છે, એડમ એન્ડ ઈવ. અને આ રીતે એક આપણને જવાબ મળે છે કે ભાઈ એડમ એન્ડ ઈવ જે છે એમને ક્રિએટ કરવાનું રીઝન શું છે. તો એ રીઝન જે છે તમને બુક નંબર 7 માં જોવા મળે છે. Then Raphael says that God sent the sun down into chaos to create earth. મતલબ જે સન ઓફ ગોડ છે એ કોણ છે? જીસસ ક્રાઇસ્ટ છે. ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે તમારે જે બિબ્લિકલની જે સ્ટોરી છે, જે ભગવાનની જે પોતે આ વર્લ્ડની સર્જન કઈ રીતે કર્યું એની માહિતી તમને આમાં જોવા મળે છે, જે બુક નંબર 7 છે. જેમાં પહેલી વસ્તુ જે છે એ રફેલ કહે છે કે અર્થ ઇઝ ફર્સ્ટ ફોર્મેટ. પછી આમાં શું આપવામાં આવ્યું? લાઇટ એન્ડ ડાર્ક, નાઇટ એન્ડ ડે ક્રિએટ કરવામાં આવ્યા. એના પછી છે તમારી જોડે શું છે કે બીજા દિવસે ફર્સ્ટ ડે આ ક્રિએટ કર્યું. સેકન્ડ ડે ગોડ ક્રિએટેડ ધી એટમોસ્ફિયર. થર્ડ ડે લેન્ડ ઇઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ વોટર.
અને આગળ જતા ચોથા દિવસે ભગવાને સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ છે એની સર્જન કર્યું. બરાબર. તો સાયન્ટિફિકલી તમે જોવા જાઓ તો સૂર્ય અને જે છે ચંદ્ર અને આ બધી વસ્તુઓ ચોથા દિવસે ઉત્પન્ન થઈ, અને આગળ જે છે એ અર્થ એટલે કે જે આ એડમ એન્ડ ઈવ છે એની સાથે સાથે બીજા જે પ્રાણીઓ અને એની ઉત્પત્તિ થઈ. બટ સાયન્ટિફિકલી તમે જોવા જાઓ તો એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. બટ ધીસ ઇઝ સ્ટોરી વિચ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી ટેકન ફ્રોમ ધી બાઇબલ. એટલે તમારે આમાં લોજિક નથી દોડાવવાનું, ફક્ત સ્ટોરી છે યાદ રાખવાની છે. આગળ જતા પાંચમા દિવસે ઓશિયન એટલે કે સમુદ્ર છે એની સાથે સાથે બર્ડ્સ એમની જે છે રચના કરવામાં આવી. છઠ્ઠા દિવસે he populates land with beast and insects, એટલે નાના જીવજંતુ અને એ બધાની સર્જન છે છઠ્ઠા દિવસે કરવામાં આવ્યું. અને સાતમા દિવસે એવું કહેવાય છે કે he took break and that is why you have Sunday. બરાબર. અને આ જ્યારે થયું એ જ વખતે જે છે ડિસાઇડ થવામાં આવ્યું કે ગોડ ઇઝ વન ઓફ ધી યુ કેન સે ધી પાવરફુલ પર્સન. અને એની સાથે સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે ઓન ધીસ અર્થ હ્યુમન beings means you, Adam and Eve, you are the most powerful animals on the earth. બરાબર. એટલે કે આ જે બધા જ એનિમલ થયા પ્રાણીઓ, એમાં હ્યુમન કાઇન્ડ છે સૌથી વધારે પાવરફુલ હશે એવું ભગવાને આપણને કીધું એ વખતે. અને એમને એ વખતે વોર્નિંગ પણ આપવામાં આવી કે તમારે નોલેજ ટ્રી છે એના જે છે એ ફ્રૂટ્સ છે એ તમારે ખાવાના નથી. અને સાતમા દિવસે એટલે કે આપણે જે સન્ડે કહીએ છીએ એ સન્ડે યુ હેવ ધી બ્રેક, ગોડ રેસ્ટ ઓન ધી સેવન્થ ડે. દેટ ઇઝ વાય યુ હેવ ધી સન્ડે રેસ્ટિંગ ડે. બરાબર. પછી જે છે બુક નંબર 8 છે, તો એમાં રાફેલ જે છે એડમ આસ્ક રાફેલ અબાઉટ ધી સ્ટાર્સ અને બીજા જે છે સન અને પ્લેનેટ છે એની વાત કરે છે. બરાબર. અને આ સમય પણ ઈવ છે એ પોતે ગાર્ડન જે છે એની સંભાળ લેવા માટે જાય છે. તો વન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ ધીસ બુક ઓર યુ કેન સી ધી એપિક ઓફ પેરેડાઇઝ લોસ્ટ ઇઝ કે જે મહત્વની ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યાં તમારી ઈવની ગેરહાજરી જોવા મળે છે. બરાબર. તો અહીંયા જ્યારે રાફેલ જે છે આ સ્ટોરી કહેતા હોય છે બીજા ગ્રહોની, સૂર્યની અને પ્લેનેટ્સની, એ વખતે ફરીથી ઈવ છે એ હાજર હોતી નથી અને એડમ છે એ સ્ટોરી સાંભળે છે. રાફેલ ટોક્સ અબાઉટ હેવન a bit and even mention other creatures, other planets. But again, અહીંયા જે છે એ ફરીથી રાફેલ છે એક પ્રકારની વોર્નિંગ આપે છે કે ભાઈ ફરીથી તમારે વધારે ક્યુરિયસ થવાનું નથી. ક્યુરિયસ મીન્સ કે તમારે જાણવા માટે વધારે પ્રયત્નો કરવાના નથી. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ થીમ વિચ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ડોક્ટર પોસ્ટર્સ. ધીસ ઇઝ ધ થીમ વિચ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઇન યોર હાવ ધી મેરી વોલ્સ નહીં મેરી સેલી ફ્રેન્કનસ્ટીન. તો વધારે નોલેજ છે એ એક લિમિટ હોય છે, એના પછીની જે નોલેજનું લિમિટ છે એ માણસ જાત છે એને જે છે એ લિમિટની બહાર જવાનો પ્રયત્ન નથી કરવાનો. બરાબર. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધી લાસ્ટ લાઇન ઓફ ધી કોરસ ઓફ ડોક્ટર પોસ્ટર્સ that to know more than heavenly powers permits. This is one of the line which says about this theme કે એક લિમિટ છે સેટ કરેલી, એ લિમિટથી તમારે ક્રોસ નથી કરવાની, અને એ ક્રોસ કરો છો તો દેન યુ વિલ હેવ યોર ડાઉનફોલ. સો દેટ ઇઝ ધી સ્ટોરી ઓફ ડોક્ટર પોસ્ટસ. યુ હેવ ફ્રેન્કનસ્ટીન ઓલ્સો. અને આ જે છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટ ઓફકોર્સ બાઇબલમાંથી સ્ટોરી લેવામાં આવી છે, એમાં પણ આ વસ્તુ તમને જોવા મળે છે. તો ફરીથી એક વોર્નિંગ સાથે જે છે બુક નંબર 8 છે એ પર્ટિક્યુલરલી પૂરી થાય છે. અને બીજું કે છે રાફેલ જે છે કે પ્યોર લવ છે એ ક્યોર છે દરેક વસ્તુઓનો. એટલે રાફેલ જે છે પોતે રજા લઈને હેવનમાં જાય છે અને આ સાઈડ છે એડમ ગોઝ ઇન ટુ લોંગ સ્લીપ, એટલે કે એ લોકો સ્લીપમાં જાય છે. એન્ડ યુ હેવ બુક નંબર 9 વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ because in this book you have the fall of man. અને જે fall of man છે, Satan takes the you can say
shape of serpent, and he disguised himself, and he asks, or you can say he tempts this lady Eve by saying that if you eat these fruits of knowledge tree, you will have the knowledge of the world, you will become more powerful than God. અને આ ટેમ્પટેશનમાં છે ઈવ છે એ આવી જાય છે, અને તમારી જોડે શું છે કે એ પોતે પણ ખાય છે, અને એને એવું લાગે છે કે આ ખાધા પછી એડમને એવું લાગે છે કે આ પોતે જે છે સજા ભોગવશે અને મને સજા નહીં મળે, તો એ પોતે પણ એ છે એડમ પણ જે નોલેજ ટ્રી છે એ છે એનું ફ્રૂટ્સ છે એપલ જે ખાઈ લે છે, બરાબર. And that is how you have fall of man in this book number 9. So this is very important book, જે છે તમારે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કહી શકાય, કારણ કે જે મેન સ્ટોરી છે ધ ફોલ ઓફ મેન, દેટ ઇઝ ઇન ધીસ બુક નંબર 9, બરાબર. અને આગળ જતા બુક નંબર 10 છે, વેર ગોડ કમ્સ ટુ નો અબાઉટ ધીસ ઇન્સિડન્ટ દેટ એડમ એન્ડ ઈવ had eaten from the ટ્રી ઓફ નોલેજ. અને આ બધા ગેબ્રિયલ અને બીજા બધા જે એન્જલ્સ છે જે ભગવાનની સાઈડ છે, they back up to heaven and report that they did all they could to prevent Satan from re-entering the garden. મતલબ કે પોતાના જે છે બધા પ્રયત્નો જે કર્યા ફોલન એન્જલ્સની સામે, એન્જલ છે, પણ ગાર્ડનમાં જે છે સેટાનને આવતા એ રોકી શક્યા નથી. અને આ રીતે તમે કહી શકો કે સેટાને જે છે પોતાનો બદલો એ લઈ લીધો છે બુક નંબર 9માં. અને તમારે બુક નંબર 10માં આ રિપોર્ટિંગ છે એ રાફેલ અને ફોલન બીજા એન્જલ્સ છે એ કરે છે. અને અહીંયા યુ કેન સે દેટ સેટાન એન્ડ ધ ફોલન એન્જલ્સ બીકમ ધી વિક્ટરી સાઇડ. અને આગળ જતા ભગવાન છે he sends his son down to earth to pass judgment on the couple. ઇન ઈડન ધ સન્સ કોલ ટુ એડમ, એટલે કે જ્યારે સન જે છે એટલે કે જીસસ ક્રાઇસ્ટ જે છે એમને મોકલવામાં આવે છે, અને આ પછી એડમ અને ઈવને બોલાવવામાં આવે છે, રિપોર્ટ છે એમની જોડે માંગવામાં આવે છે, અને એડમ એન્ડ ઈવ તે કન્ફેસ કે હા એમને આ નોલેજ ટ્રી છે એ ખાધું છે. અને આગળ જતા જે છે ઈવ છે એ પોતે જે છે કહે છે કે બ્લેમ કોને કરે છે, સેટાન એટલે કે સરપંચ જે છે એને કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા જે છે એક પ્રકારનો શ્રાપ છે કર્સ એ ભગવાન આપે છે સેટાન એટલે કે સરપંચને, કે ભાઈ હંમેશા હવે શું છે પોતે ચાલી નહીં શકે, એને હંમેશા સરકવું પડશે, બરાબર. તો એક પ્રકારનો અહીંયા કર્સ છે એ સન ઓફ ગોડ gave to the serpent, that they shall means the serpent shall walk on their belly, એમના જે પેટ છે એમના ઉપર જ એમને ચાલવું પડશે. તો એક પ્રકારનો આ તમે કર્સ કહી શકો છો. પછી જે છે યુ હેવ પનિશમેન્ટ ફોર એડમ એન્ડ ઈવ. અને અહીંયા એમ કહે છે કે ચાઇલ્ડ બર્થ એટલે કે જ્યારે બાળકનો જન્મ થશે એટલે તમને પેઇન થશે, મતલબ કે ઈવ છે એને એક પનિશમેન્ટ આપવામાં આવે છે. એ છે આ પનિશમેન્ટ છે કે ભાઈ બાળકનો જન્મ વખતે એક પ્રકારનું તમને પેઇન થશે, દેટ વિલ બી વેરી પેઇનફુલ. બીજું છે કે આ જે છે એડમ એમને પણ એક પનિશમેન્ટ આપવામાં આવે છે, અને સાથે સાથે એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારી જે છે અત્યાર સુધી તમે મોર્ટલ હતા, ઇમોર્ટલ હતા, પણ હવે તમારું મોત છે એ થશે મોર્ટલ. and you will feel pain, sorrows and everything in your life, બરાબર. અને બીજું એક છે કે sin and death જે છે એ હેલ જે છે એ જે છે દરવાજા આગળ ઊભા હતા, અને સેટાનને છે સક્સેસફુલ બનાવવામાં એમનો રોલ હતો. તો જે છે આ sin will corrupt the thoughts and deeds of humankind, અને death will corrupt all living things. એક પ્રકારની પનિશમેન્ટ sin અને ડેથને પણ આપવામાં આવે છે ભગવાન તરફથી, મતલબ સન ઓફ ગોડ તરફથી. અને આ રીતે જે છે સેટાન છે પોતે બુક નંબર 9 છે એમાં હેલમાં પાછો જાય છે, અને એ સમયે સેટાન સ્પીક ટુ ધેમ ફ્રોમ પેન્ડેમોનિયમ, અને પોતે પોતાની વિક્ટરી છે એના વિશે વાત કરે છે.
they do not cheer, however. એક પ્રકારનો જે વિક્ટરીનો જે મજા હોવી જોઈએ એ મજા એટલી બધી નથી, બરાબર. બટ ઇન્સ્ટેડ ધ હીઝ, મતલબ કે શું છે, એમને જે સજા મળી છે એ સજા છે અત્યારથી તરત એમની અસર છે. પછી તમારી જોડે એડમ ઈવ છે, દે particularly God to give them forgiveness, એક પ્રકારની માફી માંગે છે પોતાની એક્ટ માટે, but it is too late now. But God is very kind. He forgive uh, God forgives Adam and Eve, and then he decided to lighten his judgment of the two. मतलब કે એક હાર્શ જજમેન્ટ એમને આપી દીધું હતું સન ઓફ ગોડે, કે તમારે આ બધી જે છે ક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડશે. તો એ જજમેન્ટને શું છે એ લાઇટ કરે છે, અને એ કહે છે કે આર્ક એન્જલ એટલે કે માઇકલ જે છે એને કહે છે કે એડમ એન્ડ ઈવ છે એને પેરાડાઇઝ છે એમાંથી એસ્કોર્ટ કરવામાં આવે. સાથે સાથે એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે તમે હવે પ્યોર નથી, ઇમ્પ્યોર છો, અને તમારે આ સ્થળ તાત્કાલિક છોડવાનું છે. બટ આગળ જતા ગોડ ઓફ સન ઓફ ગોડ, બરાબર, મતલબ કે જીસસ ક્રાઇસ્ટ છે એ તમારી મદદે આવશે. એન્ડ ગોડ્સ માઇકલને છે કે શો એડમ અ વિઝન ઓફ વોટ ઇઝ ટુ કમ ઇન ફ્યુચર ઓફ હ્યુમન કાઇન્ડ, એટલે કે ભગવાન છે એક દ્રષ્ટિ આપે છે માઇકલને, અને એની મદદથી એડમ છે કે ફ્યુચરમાં શું થશે એ ફ્યુચર જોઈ શકે છે, બરાબર. એન્ડ આગળ જતા આ સ્ટોરી જે એન્ડ થાય છે એમાં એડમ એન્ડ ઈવ વેક એન્ડ એડમ સેઝ ધેટ પરહાપ ઓલ ઇઝ નોટ લોસ્ટ, બરાબર. મતલબ કે બધું જ છે આપણે ગુમાવી ચૂક્યા નથી, અને એક પ્રકારની હોપ છે, એ હોપ છે એ છે કે ભાઈ દેર વુડ બી ધી સન ઓફ ગોડ, અને એ આપણી જે માનવજાત છે એના મદદ માટે આવશે, અને એ જે મદદ તરીકે આવે છે એનું નામ છે જીસસ ક્રાઇસ્ટ, બરાબર. અને આ રીતે જે છે તમારી જોડે એક પ્રકારનું જે છે આ સ્ટોરીનો એન્ડ આવે છે, લોંગ સ્ટોરી છે, બરાબર. તો આ છે ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ પેરાડાઇઝ લોસ્ટ, વિચ ઇઝ એકચ્યુઅલી અર્લિયર રિટન ઇન 10 બુક્સ. શરૂઆત જે છે પહેલી બુકનું એડિશન જ્યારે પબ્લિશ થયું ત્યારે તમારી જોડે ફક્ત 10 જ બુક હતી, પણ આગળ જતા 2 બુક છે એ એડ કરવામાં આવી, નહીં તો 10મી બુકમાં છે સ્ટોરી પૂરી થઈ જતી હતી. બટ મિલ્ટન એડિટેડ હિઝ ઓન પોએમ, and later on 2 books were added in this epic poem. Generally, this is an epic convention which ends in 12 books, and that is how this epic ends. અને આ જે છે સ્ટોરી છે એ પેરેડાઇઝ લોસ્ટની છે. આગળ જતા he wrote another poem, that is Paradise Regained, which was published in 1572. And Paradise Regained is actually a book which carries 4 books. એક ફક્ત એમાં 4 બુક છે, બટ પેરેડાઇઝ લોસ્ટ જેટલી સક્સેસફુલ છે નહીં, અને જનરલી એટલા માટે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં નથી આવતી સિલેબસમાં. આ જે છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટ છે એની 3 બુક મેં તમને કીધું એ મહત્વની છે. તમને ઘણી વખતે પૂછાયેલા પ્રશ્નો જે છે બહુ ડીપમાં પ્રશ્નો પૂછાય છે આ બુકમાંથી. તો મેં તમને કીધું કે ઇન્વોકેશન કઈ રીતે થયું, પછી છે સાથે સાથે કઈ બુક શોર્ટેસ્ટ છે, કઈ બુક લોંગેસ્ટ છે, કઈ બુકમાં શું શું ઘટના બને છે, કયું કેરેક્ટર છે કઈ બુકમાં આવે છે. તો એ માટેનો મેં એક અલગથી વિડીયો છે એ બનાવેલો જ છે ઓલરેડી મિલ્ટન ઉપર. પેરાડાઇઝ લોસ્ટ મિલ્ટનના જે અલગ વર્ક છે એના સિવાય એક બુક પેરાડાઇઝ લોસ્ટ ઉપર છે, એમાં તમને આ બધા જ પ્રશ્નો છે એ મળી રહેશે. સો આઈ વુડ રિકમેન્ડ યુ ટુ વોચ ધેટ વિડીયો. અને એના સિવાયના પ્રશ્નો જે છે કેરીઝ 25 ક્વેશ્ચન્સ. એમાં જે બીજા ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે લાઈક કોમર્સ, એલ એલ્ગેરો, ટુ સ્પેન્સેરો, જે નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે એ બધા એમાં કવર કરવામાં આવેલા છે. આઈ હોપ that particularly કે you understood the general story of Paradise Lost. Just read a good summary of all the books
focus on these three books: book number 1, book number 4, book number 9. And book number 1 is important for certain speeches. એમની જે લાઇન્સ છે એ વારંવાર તમને પૂછાઈ શકે છે કે અવેક, અરાઇઝ, પછી જે છે માઇન્ડ ઇઝ એટ ઇટ્સ ઓન પ્લેસ, એ છે. પછી હેલ જે છે ઇટ ઇઝ બેટર ટુ ઇન ધ હેલ, આ બધી લાઈન છે, બહુ સરસ લાઈનો છે. એપિક સિમિલીસ પણ છે, એ ઘણી બધી આ બુક નંબર 1માં જોવા મળે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે તમને પૂછાઈ શકે છે. તો એટલીસ્ટ ટ્રાય ટુ રીડ a good summary of book 1, book 4, book 9. અને સાથે સાથે મેં તમને જે બીજા વર્ક છે જે ગયા લેક્ચરમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે કવર કરેલા હતા, જેમાં લિસિડાસ છે, કોમર્સ છે, એરિયોપેજિટિકા છે, ઓન મેરેજ ઉપર એમના જે છે થોટ્સ છે, 2 સોનેટ છે ઓન હિઝ બ્લાઇન્ડનેસ, ઓન અરાઇવિંગ એટ ધ એજ ઓફ 23. પછી બીજું છે ઓન શેક્સપિયર. આ પણ સૌથી મહત્વના વર્ક છે. અને એમના પ્રોઝ છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પોઇટ્રી કરતા નેટની વાત કરીએ છીએ ત્યારે. બટ વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ પર્ટિક્યુલરલી GSET, at that time remember Paradise Lost and the important poems of John Milton. And if you have any question, then you can ask me in a chat box, અથવા તો તમારે તો તમે લાઈવ લેક્ચરમાં પોતાના ઓડિયો સોરી ધીસ ઇઝ અ યુટ્યુબ પ્લેટફોર્મ, સો આઈ વિલ નોટ એબલ ટુ હિયર યુ, સો you can ask your question in the chat box. And if you don't have any question, then we will, I think, talk about metaphysical poets and important works of some of the metaphysical poets in the next lecture. તો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. Any question? Okay, so I believe that there is no question, and I hope that whatever I taught you in this lecture, you have understood. Okay, and try to solve those MCQs which are in that video Paradise Lost. અને એના સિવાય પણ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો જે છે એ છે તમે બુક્સ તમને કોઈ જે હોય મટીરિયલ એમાંથી તમને મળી રહેશે. આઈ વિલ પ્રોવાઈડ સમ મટીરિયલ ઓન ધીસ ટોપિક ઓલ્સો. ઓકે, સો ગુડ નાઇટ ટુ ઓલ. થેન્ક યુ.